Venemaal ja mujal maailmas kultuskirjanikuks tõusnud Vladimir Megre. Mees, kes on tänaseks kirjutanud mitu mõtlema panevat raamatut, räägib kuulajatele maailma olevikust ja sellest, milline võiks olla maa õnnelik tulevik. Kes on tema raamatute kangelane Anastasia, on ta inimene või kirjanduslik tegelane, mida ammutada taigast ja Siberi seedrist. Niisiis, kes on Megre ja mida tahab ta oma raamatutega öelda? Как вас представить? Российский писатель Владимир Мегре. Почему все-таки книга первая «Анастасия» возымела такой успех? Какие были предпосылки для этого? Я прагматик, я предприниматель. Я не могу всего анализировать, не мог, по крайней мере, первоначально. А сейчас я начинаю анализировать, потому что все безумно интересно. Kindlasti kõik inimesed ei tea, kes on Vladimir Megre. Ta oli 90. alguses Siberis, Novosibirskis küllalt tuntud ja edukas ettevõtja. Ta tõusis isegi Siberi ettevõtete assotsiatsiooni esimeheks ja korraldas aastal 1994 oma renditud laevaga sellise kaubaretke mööda jõge Hoob ülesse põhja 1000 kilomeetreid. Ja sellel retkel kohtus ta kahe Siberi vana härraga. Ta arvas, et nad on kuskil 80-90 aastased. Hiljem tuli välja, et üks on 110, teine 130 aastane. Ja nad rääkisid Vladimir Megrele Siberi seedrist. Siberi seedri tervendavatest omadustest teab iga kohalik elanik. Ja Megred hakkas see asi kui ettevõtja väga huvitama. Paraku oli selleks ajaks ka tema enda tervis väga kehvaks muutunud, pidevad stressid, pinged, konkurents, ka tema ärid käisid allamäge. Ja ütleme, et ta oli väliselt hiilgav ja särav, sisemiselt aga surnud mees. Ja ta korraldas uue retke sinna Siberisse, et uurida välja saladus, kuidas tegelikult seedriõli muinasaegade toodeti. Teisel retkel kohtus ta selles samas külakeses, kus eelmine kord olid kaks vanakest, ootas kaldal teda üks noor kena naine. Ehk siis tegemist oli Anastasiaga, kelle vanaisa ja vana-vanaisa olid siis Megred esimene kord tutvustanud Siberi seedrile. После встречи с таежной отшельницей Анастасией я думал, что можно было бы сказать, написать все в одной статье. Но когда стал об этом писать, то информация стала раскрываться, и оказалось, что в ее фразах, в ее умозаключениях скрыт, даже не скрыт, а находится очень большой смысл. И все, что она говорила, когда я стал писать первую книгу, оказалось, что оказывает влияние на социум, на людей. И оказывает сильнейшее влияние. Ну, допустим, она говорила, ты напишешь 9 книг. Их будут читать много людей. Я, естественно, в это не мог поверить, что я напишу, потому что я по профессии не писатель, в то время был вообще предпринимателем. И у меня нет специального образования. Можно написать, любой человек может написать хоть 20 книг. Это такая простая информация. Но то, что их будут читать много людей, заранее не всегда могут сказать даже профессионалы. И она вдруг такое говорит. Естественно, я не мог в это поверить. Sealt algas Vladimir Megre uus elu. Nende vahel tekkis uskumatu, aga imeline armastus. Ja see armastus tervendas, parandas mitte ainult füüsiliselt, vaid ka moraalselt, vaimselt, energeetiliselt. Tänaseks päevaks on tegemist noore, vitaalse, täis elujõudu, energilise, tohutu töövõimega mehega, võiks öelda nagu valgustunud mehega, kes rändab pidevalt ümber maailma, annab pidevat konverentse,
ta on väga hõivatud ja see, et ta nüüd leiab aega tulla siia meile Eestisse, on tegelikult hämmastav ja erakordne ja meile kõigile suur au. По истечению времени, когда была издана первая книга, оказалось, что она точно, очень точно предсказывала, и как пойдут книги, и сколько людей их будет читать. И она еще говорила, и позовут эти книги людей, и рассказывала, что будет происходить в дальнейшем. И вот все и стало происходить, как она говорила, один к одному. Да, книги были написаны, да, сейчас вот их тираж общий там более 20 миллионов экземпляров. И они сделали невероятное. Вот люди стали создавать родовые поместья в России. Сейчас это будет происходить в Америке, в Европе, на Украине, в Белоруссии, в Казахстане. И вот в России сейчас родовых поместий где-то около более поселений, состоящих из родовых поместий, более 230. Мало того, ну что такое родовое поместье? Это гектар земли, на котором семья берет гектар земли и начинает обустраивать свое родовое поместье. Это не просто подсобное хозяйство, это новое понимание мироздания, это новый образ жизни. Это сейчас я уже начинаю понимать, что если говорить о духовности, то это тот случай, когда люди не просто говорят о духовности, которая может просто пахнуть, а они воплощают свое понимание духовности на земле. Они преобразуют землю. То есть они строят вот это родовое поместье как райский оазис. Они строят его для кого? Для себя, но и для своих детей, для своих внуков, для своих потомков, для будущего. Они делают будущую планету. Потому что одно родовое поместье – это маленький-маленький квадратик, точечка всего лишь на большой планете Земля. Но вот когда их будет много, 1000, 2000, миллионы, то начнет преображаться вся Земля. И Земля ведь чувствует прикосновение рук человеческих. Если она преобразится, Земля, вот это и будет воплощение духовности, высшей духовности, в понимании, самом лучшем, самом положительном понимании вот этого слова. Et Anastasia on otseselt iidse, vedaaegse liini otsejärglane, kes ei ole vahepealsest tsivilisatsioonist nagu puudutatud. Et on tal õnnestunud niimoodi seal Siberi taigasügavuses ellu jääda ja alles jääda ja oma liini hoida. Anastasia ütleb enda kohta, et ta on naine ja ta on inimene, aga Maigret on pidanud teda siis küll haldjaks, küll nõiaks, küll jumalannaks, küll Siberi erakuks ja Maigret on isegi põlvitanud tema kui jumalanna ees, mille peale Anastasia oli väga ihmunud ja ütles, et ma olen inimene, kohe tõuse püsti. Я все это написал. У меня были друзья, которые владели типографиями, и говорил, что вот надо это напечатать. Я обещал ей, что я напечатаю. А они говорили, ну ты пойми, что сейчас великое множество книг. Чтобы положить книгу на прилавок, это стоит денег. И мы выкладываем или известного автора, или то, что вот требуется сегодняшним людям, детектив, там, какой-нибудь роман душещипательный. А ты вот о духовности говоришь. Это не пойдет. И они не хотели даже выкладывать ее. А тот человек, который напечатал книги, они лежат у него на складе, было 2000 экземпляров. И он говорит, что, ну вот видишь, я выполнил твою просьбу, ты просил напечатать, я напечатал, вот они лежат. Делай с ними что хочешь. И мне стало обидно, думаю, так неужели вот предприниматели могут думать только о бизнесе, только
там о каких-то вот своих делах, о том, куда пойти отдохнуть и так далее. Думаю, ну не может быть такого. И мне стало обидно, и я взял тогда несколько пачек книг и утром вставал, брал ну там 5-6 экземпляров, шел к метро Таганское и там стоял, пока меня там милиция не попросит, и продал несколько экземпляров. На следующий день продал несколько экземпляров. Ну, меня выгнали от станции метро, и мне пришлось стать дальше у дороги. Но я думаю, все равно, хоть сколько-то продам. И вдруг останавливается машина, и человек быстро выходит из машины и говорит: мужик, ты вот эти вот книжки тут продаешь, сколько у тебя экземпляров? Я говорю, ну вот у меня еще 3 штуки есть. Он говорит, нет, мне жена сказала найти вот эти вот книжки, и мне нужно 1002. Я говорю, вообще есть на складе 1002, ты вот как-то подъедь. Он, нет, надо сейчас прямо ехать и срочно купить, потому что я с сыном уезжаю за рубеж, а просьбу жены не могу не выполнить. Я говорю, ну поехали. Сам думаю, что за подвох? Нет, он приезжает, выкладывает там деньги, забирает все книжки, которые остались, и потом я с ним познакомился, он оказался предприниматель, а его жена такая ищущая натура, и когда она прочитала вот эту вот книжку, она ее как-то вдохновила, и она решила раздать всем своим там в своих торговых точках и потребовала от мужа, чтобы он немедленно купил. А потом стало происходить невероятно. Они просто через некоторое время их стали просить магазины, потом стали обращаться разные издательства, чтобы вот издавать эти книги. Сколько был второй тираж? Ну, первый, наверное, был 1002, второй, по-моему, 5000, потом 10 тысяч. И дошло до того, что вот книга сотворения, она только стартовым тиражом издавалась уже полумиллионным тиражом. ja nende raamatute kõige suurem sõnum ja jõud ongi see, kui tähtis on kontakt maaga, kuidas planeet Maa vajab seda inimese armastust. Anastasia õpetab meile, et me elame loodusega koos, me elame loodusega harmoonias ja tasakaalus. Ja meie suhtumine maasse on see, mis määrab selle, kes me oleme. Kui me suudame armastusega, hoolivusega suhtuda emakesse maasse, see teeb mis tegelikult inimese. Сейчас в мире есть огромное количество учений и огромное количество учителей, так называемых гуру. Все они пытаются сделать людей более счастливыми. Но, как ни парадоксально, счастливых людей становится все меньше. Как это можно объяснить? Вот такой вопрос меня тоже очень сильно интересовал. Я даже с ним обращался, разговаривал на этот предмет с дедушкой Анастасией. Я попытался посмотреть список, сколько их духовных практик. И оказалось, столько книг вообще много на эту тему, на тему духовную, что не хватит одной человеческой жизни все это прочитать и осмыслить. А тогда как быть? И я спросил, вот говорю, не могли бы вы сказать, какие книги можно читать в первую очередь? А он говорит, нужно читать то, что уже сподвигло мир в какую-то положительную сторону. И вот тогда стало интересно, как это так, что-то подвигает мир вот в сторону. А вот и выяснилось. Вот, допустим, возьмем демографию. Для многих стран это очень большая проблема. Эта проблема сейчас стоит в Европе, ну, в Америке в меньшей степени, но она стоит в Европе, я не знаю, вот в Эстонии тоже там, может быть, хотелось бы, чтобы было больше и больше населения, тем более, что люди здесь прекрасные. Есть Китай, есть Индия, Япония. Вот в этих странах
в Японии в меньшей степени, Китай, Индия, нет такой проблемы. Если так дальше будет продолжаться, не надо никакой войны. Просто все другие страны, они просто так спокойно растворятся, превратятся в очень малые народности, а будут доминировать по населению, по численности населения эти страны. И что оказалось? Характерно для всех этих стран. Если взять Индию, они ведь почитают предков, они почитают древние знания. Если взять наши страны, я, допустим, скажу о России, и не только о России, в Европе, то спрашиваешь у большинства людей, он может рассказать, кто его дедушка, но дальше неизвестно. Хотя в Китае конфуцианство, есть там, то в музее Конфуция его предки до сих пор проводят экскурсии. То есть они столетиями знают, что было 100 лет назад. Все другие страны, которые не думают о предках, их население уменьшается. Tema teadmised on väga erilised. Ükskõik millest võib temaga rääkida ja ükskõik millisel tasandil. Ta teab väga palju ka eludest teistel planeetidel. Tal on naljaasi reporteeruda, jah. Tähendab, et ta suudab niisuguseid asju teha, mida tavaline inimene ei suudaks teha. Inimesel on see kõik sünnipäraselt olemas, et inimene on väga-väga võimas olend, aga see on meilt lihtsalt teadliku tegevusega on meilt see ära võetud. Ja kõige tähtsam on siis toitumine, millest tegelikult tuleb inimese teadmised, tervis ja inimese olemine ja toitumine just tema põliskodude idee kaudu. Интереснейший феномен произошел с родовыми поместьями, которые делаются в России. Я анализирую, спрашиваю людей. Они начинают, у них появляется такая потребность не просто посадить там деревья, фруктовые, там сосну, березу, фруктовые деревни, но они пытаются вспомнить дедушку, бабушку и садят в честь дедушки, бабушки это дерево. Казалось бы, что это дает в честь дедушки, бабушки? Оказался такой потрясающий эффект. И люди говорят, что мне захотелось, чтобы у меня появился ребенок. Как это связано? Вспомните о прадеде, сделать какое-то движение материальное в направлении его, и вдруг у тебя появляется желание, чтобы появился ребенок. А оказывается, души этих умерших людей, они возвращаются в это поместье, потому что этот человек, который начал в поместье что-то такое делать, вспоминая своего предка, может быть, за 100 лет в первый раз почувствовала эта душа, которая растворилась во Вселенной, и она начинает собираться, она идет туда, ей хочется воплотиться, оно наступает прекрасное, воплотиться можно только в человека, и просит, вероятно, это я так предполагаю, и, вероятно, просит, чтобы появился еще ребенок там. И эти люди начинают рожать детей. Meelis teema Anastasial alati Megreega vesteldes on lapsed. Ühiselt luuakse armastuse atmosfäär, kuhu sünnib laps, kes on oodatud, kes on planeeritud, kes on kujundatud, kelle üle on nii palju unistatud. Miks on põliskodu nii tähtis ja miks Anastasia ütleb, et põliskodus elab inimene terveneb absoluutselt kõikidest haigustest. Vähe sellest, ta nooreneb. Üks kandvamaid mõtteid on see, et inimene istutab oma põliskoju kõik viljakandvad taimed ja puud võimalusel ise. Loomulikult, kui seal kasvavad põlispuud, siis need tulevad ainult kasuks. Aga marjad, juurviljad, puuviljad ja Anastasia annab ühe väga lihtsa, kuid väga olulise õpetuse, kuidas seemned mulda panna. Paljud aiapidajad teavad, et seemned liotatakse enne mulda panekut,
Anastasia ütleb, et seda ei tohiks mingil juhul teha, vaid seemneke tuleb panna oma suhu ja küllastada omaenda informatsiooniga läbi sülje ja hoida teda 9 minutit suus. Seejärel pannakse seemnekene pihkude vahele ja antakse peopesade kaudu seda informatsiooni. Peod avatakse ja hingatakse kopsudest õhk sinna seemnekesele. Samale ise seisame palja jalu seal peenra peal, kuhu me selle seemne istutame, sest jalgade kaudu tuleb ju meie kehast neid toksiine välja. Ja Anastasia ütleb, et seemneles on olemas tohutu informatsiooni hulk ja ta suudab valida maa seest neid aineid, neid komponente, mida on just sellele inimesele kõige enam vaja, et ta oleks terve ja kasvaks noorusliku ja vitaalsena. Ja mulda istutamisel sinna auku võib ka oma sülge veel panna enne mulda istutamist. Ja tingimata ei ole vaja kogu peenart niimoodi, kõiki seemneid niimoodi süljes hoida, piisab kui mõnedki, sest see informatsioon kandub edasi. Ja kui juba taimed tärkavad, siis ka siis tuleks seda informatsiooni iseendast nendele taimedele anda. Hommikuti näiteks, mitte regulaarselt või sunduslikult, et ma nüüd lähen ja teen, vaid siis, kui tuleb selline tunne ja tahtmine, lähen jalutan nende peenarde vahel, puudutan neid, mõtlen nendest häid mõtteid. Õhtuti on väga soovitatav jalapesuvesi jällegi. Sinna veel segada kas maltsa või mõni nõgese leht ja selle veega pesta jalgu ja see vesi kallata siis sinna peenarde vahele. Kannab jälle seda sama mõtet. Me anname oma keha praegusest tervislikust olukorras informatsiooni nendele taimedele. У вас написана цитата в книге о площади не менее гектара. И стоит вопрос, какие границы для вас важны, а какие границы для вас не имеют значения в любом понимании этого слова. Да. Вот почему гектар? Экологически замкнутая система. Вот, допустим, берем 15 соток. Вы не можете посадить там много высокорастущих деревьев, допустим, кедр, сосну, потому что сосед будет недоволен на его участок, там падает тень и так далее, и так далее. Что должно быть вот в этом родовом поместье? Обязательно должен быть пруд. Вот у меня в родовом поместье пруд занимает где-то около 5 соток. Вот уже обязательно должен быть какой-то лесозона небольшая, может быть там 5, тоже 10 соток, но она должна быть. Обязательно должно быть пространство лужок, обязательно должен быть сад. Вот нужно брать столько земли, сколько ты можешь собой обогреть. Нельзя, чтобы были заброшенные уголки. Вот если ты можешь пройти вот по периметру гектара и как бы дать немножко тепла каждому дереву, которое растет, каждому вот пространству, то это хорошо. Оно будет на тебя реагировать, оно будет тебе отдавать свое тепло, свою энергию, и это очень важно. Если ты возьмешь, скажем, 50 гектар, то твоими они не будут. Они могут быть на бумаге твоими, они могут там, можно обнести их даже забором, и даже большим забором, но твоими они не будут. На тебя будет реагировать только определенное пространство, которому ты даешь свое тепло. Вот граница в чем? Граница – это мое ощущение пространства. Часто иногда люди говорят, надо любить всю землю. Надо любить всю землю. Но ты возьми хотя бы 1 гектар, сделай на нем рай. Вот это и будет подарок земле. Вот смотрите, я был в Америке, сейчас был в Стокгольме, в Швеции. Вот я в Эстонии. Отсюда мы поедем в Финляндию.
как-то так получилось, что в этом году образовалось некое такое турне. Но вот я не почувствовал границ, потому что в каждой стране, где я бывал, неважно там Америка, Эстония, города России, я встречаюсь с людьми, которые разделяют вот эту вот идею. Они разной национальности, разного там вероисповедания, они разного менталитета, разной культуры. Но их объединяет вот эта вот колоссальная идея, которая появилась в мире и которая расширяется, расширяется, расширяется. Там говорят, вот где-то русских не любят. Да, они, читатели, встречаются между собой, они обнимаются как братья, потому что у них вот эта идея, им интересно друг с другом. Они говорят о том, а ты вот как сделал, а ты как вот чистишь пруд. И то есть вот они, вот проходит фестиваль в Москве. В Москве уже прошло 3 фестиваля. У нас, как вы знаете, с Украиной сейчас вот такие странные отношения, да, были вроде славяне, там братья, и вдруг какая-то, как ненависть кем-то воспитывается. Но, тем не менее, приезжают украинцы на фестиваль, их встречают с удовольствием, они там ведущие у них на Украине, они там рассказывают про Украину, им аплодируют. Но что они рассказывают? Они же не рассказывают про войну, они рассказывают, а как они строят вот эти родовые поместья. И россиянам, естественно, приятно, что вот мы здесь делаем, стараемся сделать прекрасное. И они стараются сделать делать прекрасное. Примерно так же и в других странах. И я вот был в Европе, то же самое. И я вот не могу найти различия между вот этими между людьми, которые живут в разных странах, хотя они говорят на разных языках. Такое впечатление вообще складывается, что у многих политиков, у многих народов никакой идеи, кроме войны, и нет. Вот война, вот мы там кого-то победим, вот там схлестнулись политики, вот там вот дипломатия, вот надо как-то там им доказать, что они неправильно действуют, они туда идут. А куда вообще нужно идти? Где в мире есть хоть одна идея, четкая, ясная, понятная народу? Если она есть, которая увлекла бы народ, увлекла бы социум, увлекла бы там много людей в позитивную сторону, так будьте добры, ее озвучьте. Ну, никто же ее не озвучивает. А вот Анастасия, она выдвинула эту идею, она стала близка, понятна людям и вдохновила их на прекрасное сотворение. Kui me võrdleme seda, millised on Anastasia võimed, milline on tema mõtlemise kiirus, milline on tema elustiil üldse, milline on tema suhe loodusega, kuidas ta suudab lugeda loodust, kuidas ta teab kõiki oma esivanemate liine, nende elulugusid suudab meenutada, kuidas ta suudab oma kiirekesega vaadata lähedale ja kaugele, vahemaad ei oma siin tähtsust, millised füüsilised, kehalised võimed tal on ja nii edasi. See loetel on hästi pikk, et see nagu teebki meie jaoks küsimuse, et kas see on olemas, et kas see on tõesti reaalselt võimalik, et selline naine eksisteerib ja selline inimene eksisteerib. Jah, see on võimalik. Тенденция такова. Каждый год количество родовых поселений увеличивается. И теперь вдумайтесь, вот в России 230 их уже. Ну, вот сейчас больше, пока я здесь нахожусь. Но ведь все эти поселения создаются в стране, где ежегодно и исчезали с карты России сотни сел. А теперь возникают села. Да, но это все без какой бы то ни было помощи со стороны государства. Но вы активно ее ищете? Конечно, конечно. И мы призываем, чтобы был принят закон о родовых поместьях. И в Государственной Думе Российской Федерации сейчас 2 партии выдвинули свои проекты закона о родовых поместьях. Один из губернаторов, это ведущий губернатор России,
Евгений Степанович Савченко, это губернатор Белгородской области, он просто сказал, что да, эта идея изменит страну нашу и изменит мир. И он выступил с инициативой, чтобы местный парламент принял закон о родовых поместьях. И он принят. И там сейчас людям выдают эту землю и помогают. Они провели асфальтовую дорогу к этому поселению уже. Вы знаете, это такое, кажется, только внешне простое деяние, там родовые поместья, вот мы сейчас что-то такое сделаем, вот земля, вот мы там. А ведь это же еще плюс ко всему величайшее открытие, духовное в том числе, это оружие. Это сильнейшее оружие, которое мир еще не знал. Антиоружие. Да, вот я специально вот сказал оружие, а потом вы правильно добавили, что это антиоружие. Америка стала Америкой благодаря примерно вот такой идее. Когда вот людям стали выдавать землю, бесплатно фактически, стала развиваться наука, промышленность. Люди просто берут землю, да, а развивается наука, промышленность. Какая связь? Оказалось, что прямая связь. Население, которое взрастает вот в родовом поместье, человек, который там рождается и взрастает, у него другое качество, качество мышления, у него другая сила мысли, у него по-другому работает связь с космосом. И вот эти люди оказываются способны что-то менять. Вот есть такая глава, а что такое антиоружие? Есть такая глава «Гонка разоружения». Вот в ближайшее время наступит гонка разоружения. Jah, siin on õhk on juba rikutud, pole see enam, see vesi, mis me joome, pole see enam, aga kui me eemaldume loodusest, kui me läheme sellesse tehnokraatlikusse maailma, siis see on meie häving. Me oleme sündinud niimoodi, et meil tegelikult on olemas see võime ise terveneda. Ja see ühiskond teeb kõik selleks, et see võime meil alla suruda. Ja kui me nüüd hakkame tegelikult peast, läheme hinge, et puhastame nii palju, et meil hakkab see side pea ja hinge vahel tööle, siis me saame aru tegelikult, et meile piisab oma mõttejõust, et muuta maailma. Muidugi see mõttejõud üksi ei tööta, selleks on vaja puhast toitu, et üldse ei tekiks neid mürkidest tigitud blokeeringuid. Ja kui me saame puhtaks, hakkame mõttejõuga tõesti suunama enda elu, siis see kõik toimib. Я только сейчас понял, что у нас могут возникнуть определенные проблемы с переводом понятия «родовое поместье». Угу. Если бы вы смогли в двух словах объяснить, почему оно родовое. Возможно, то понятие, которое вкладывается в словосочетание «родовое поместье» в России, оно невозможно его выразить в двух словах на эстонском языке. Но я хочу сказать, что такое вообще родовое. Вот корень этого слова. Корень этого слова – род. А теперь, что с этим корнем напрашивается? Род. Родить. Родина. Радость. Если перечислить все слова с этим корнем, то вот это вот и есть родовое поместье. Это родовое поместье позволяет человеку жить вечно. Как вы думаете, для чего человеку ставят памятники? Для чего в Японии во многих домах есть таблички с перечислением там своих предков, имен своих предков? А человек может воплотиться на земле в том еще случае, если его кто-то зовет на эту землю. Он не может там, если он не нужен, он ничего не сделал, да еще и никто его не зовет, он умер и умер, он рассыпется на какие-то составляющие. Вот этот комплекс энергии человеческих, он рассыпется на составляющие и все. А вот кто его может позвать искренне, человека? Ведь больше, чем сам человек, с космосом общаются вот эти вот травинки, деревья, потому что они не могут жить без звезд, они не могут жить без планет таких, они не могут жить
без вот этого космических движений. И они с ними общаются ежеминутно. А когда ты общаешься с ними, они передают и информацию о тебе туда. Они будут звать, чтобы этот человек, который их любил, они будут звать, чтобы он вернулся. Вот вообще такое понятие, как единство противоположностей. Нельзя, допустим, можно взять родовое поместье, там сказать, здесь не будет ни электричества и так далее, ничего, потому что это все плохо. Ну, как вариант, так делают некоторые. Можно применить технику во благо. Ну, так как уже есть техника, пусть она будет, в какие-то моменты она нужна. Но может ли вот этот технократический мир решить все проблемы? Абсолютно все. Я считаю, что он их просто не может решить. Не может. Вот те проблемы, которые, казалось бы, решены уже, на самом деле это иллюзия. Причем такая смешная иллюзия, в которую почему-то верит большинство населения. Вот если мы с вами возьмем и поставим перед собой простую экономическую задачу. Вот смотрите, человек косит рожь косой, махает так. Косит гектар земли, он может выкосить гектар земли там, за день, ну неважно, чуть больше, чуть меньше. Рядом идет, за штурвалом сидит комбайнер на комбайне. И комбайн косит, молотит поле. Он может там скосить 25 гектар земли. Вот иллюзорно мы смотрим на них и считаем, вот экономически, вот этот технократический комбайн, он, конечно, в несколько раз эффективнее, чем этот косарь. Почему мы приходим к такому выводу? Что он больше скосил вот эту площадку. Но давайте посмотрим, а действительно ли один человек сидит за рулем, за штурвалом вот этого комбайна? Это не так. Этот комбайн кто-то изобретал, кто-то добывал металл, кто-то делал отдельные там узлы этого комбайна. И в итоге получается, что над этим комбайном работала группа людей. И за штурвалом этого комбайна сидит не один человек, а их несколько. И вот в итоге получается, что до революции Россия экспортировала зерно, а после революции ее не хватает. Так этого мало еще. У косаря сломалась коса, он возьмет новую, это не так трудно, или одолжит у соседа и докосит поле. А вот сломался комбайн, что раньше было, погибает урожай, потому что невозможно сразу заменить там очень много этих комбайнов. То есть вот те, казалось бы, достижения, которые с экономической точки зрения мы считаем, что достижениями, да, наука, техника, на самом деле они и иллюзорны. Как вот мир устроен, да, человек захотел яблоко, пошел и купил. Но для этого ему нужно кому-то копать яму, кому-то чинить электричество, кому-то проводить какой-то трубопровод, кому-то работать чиновником. Только потом он может пойти в магазин и купить яблоко. И задействовано множество людей. Кто-то срывает яблоко, кто-то его хранит где-то, это яблоко, кто-то привозит, кто-то стоит как продавец, его продает. И что же получается вообще? Мы умные, вообще такое человечество. И вместо того, чтобы протянуть руку, сорвать с ветки яблоко и съесть, причем свежее, качественное, мы выстроили целую цепочку логистики, там каких-то поставили посредников. И вместо того, чтобы просто скушать яблоко, идем куда-то работать, и он идет куда-то работать. И все это называется, что нормально. Но это же не нормально. Это же как бы
на грани какой-то šizofreenii. kui Anastasia nagu on loomulik inimene, kellel on energia nii puhas, et see energia kütab teda, et ma olengi nagu tegelikult võib-olla sealt olen saanud selle pisiku, et Anastasia käib Siberis ringi, noh, suht nagu paljalt, on ju. Ja ma usun, et see töötab, sest ma tegin selle järgi ise. Ma käisin terve talve, käisin särgiväel ja see mõttejõud, on ju, et see külm on energia ja meil sooja me võtame vastu. Sooja energia meid kütab, aga külma me tõukame, me pelgame seda. Kui me suudame aru saada, et see külm on ka energia ja me hakkame seda muundama, nagu, siis see energia tegelikult ei hävita meid kohe, aga ta hakkab meid kuidagi moodi kas hoidma või me oskame selle külma energiast ennast kaitsta. Et meil tekib selline enesekütteefekt. Как вы смотрите на спор о том, есть ли Анастасия или нет? Я в разные времена по-разному к этому относился, и сейчас я отношусь к этому с большим интересом. Мне необходим этот спор, но только когда спор говорит о том, что «а ее нет». Ну, когда вот это умозаключение такое «а ее нет на самом деле», то это ничто, это просто слова, которые говорит человек, который хочет как бы увести от этой темы, увести от вот того всплеска духовности, которое преподнесено и которое на практике уже прорастает росточками, и всего лишь. Вот Анастасии нет, но появились книги, кто-то же их написал, их читают много людей, их черпают оттуда что-то такое нужное, уже бесспорно появляется необычайнейшее вдохновение. Но книги-то есть и есть. Их кто-то написал. Ну вот, их написал Мегре. А он Анастасию выдумал и сам написал эти книги. Но тогда ведь Мегре и есть Анастасия. И мне предлагалось такое. А ты скажи, что это вот ты. Но если бы только я с этим согласился, сказал бы, что это я не знаю, что бы произошло, но это была такая уловка, ну я бы стал гуру. Тогда бы меня стали спрашивать, а как, вот там, я бы все это рассказывал. Что примерно такое и происходит уже вплоть до того, что женщины иногда начинают на встречах спрашивать, а как рожать детей. Я же говорю, что я простой человек, я не могу всего знать, и тем более вот эти вот вещи. Вот что мне больше всего сейчас понятно, что Анастасия – это человек, который в генной памяти сохранила знания, ощущения, чувства о всех своих предков, начиная с первоистоков. А что такое первоисток? А первоисток – это Бог. А как? И что вот эти чувства хранятся в каждом из нас. Во мне, в вас, в других людях. Но мы не можем их доставать в силу ряда причин. Может быть, как раз потому что у нас вот такой образ жизни. Мы можем проехать, попутешествовать по всему миру за рулем автомобиля, и кроме разметки дорог в итоге мало какой другой информации для себя извлечь. Мне вот хотелось, чтобы она была вот человеком, который сохранил знания. Вот там в книге написано, что это слова Анастасии. Существую для тех, для кого существую. Вот не нужен ей тот человек, который там хочет, чтобы ее не существовало. Ну хочешь ты, чтобы меня не существовало? Живи без меня. Живи со своими умозаключениями, живи со своей философией. Она не претендует. Но мне бы хотелось, чтобы Анастасия осталась такой же скромной. Ей ничего не нужно ни от кого. Я думаю, что все так и останется. Для меня она существует. Для меня она изменила мою жизнь. Она изменила жизнь миллионов людей. Изменит, я думаю, что миллиардов людей.